जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, बायोलॉजी ई विद्याना क्लास में आपनु स्वागत है। आगळना विडियो लेक्चर में आपणे समझूती लीधी कोष केंद्रनी माहिती अने ए कोष केंद्रनो मुख्य भाग जे कहेवाय ए रंग तत्व जाळ अने ए रंग तत्व जाळमांथी ए रंग तत्व द्रव्यमांथी आवा रंगसूत्रों तैयार थाय अने ए रंगसूत्रोनी रचना अने प्रकार आपणे आ विडियो लेक्चर में समझवा छे। तो ए रंगसूत्र कोष विभाजन जे थाय एमां रंगसूत्रों तरीके स्पष्ट देखाय। रंग तत्व झाड़ छे ने एमांथी कोष विभाजन दरमियान रंगसूत्रों स्पष्ट रीते तैयार थाय। आपणे बोलीए कि ए रंगसूत्र में छे शुं, तो ए रंगसूत्र में 2 मीटर लांबो डीएनए नो तंतु छे। केटलो? 2 मीटर लांबो डीएनए नो तंतु छे। 46 रंगसूत्रों छे मनुष्य में। केटला छे? 46। जोड़ केटली छे एनी पेर? 23 पेर छे। ये 2 मीटर लांबो डीएनए नो तंतु 23 जोड़ रंगसूत्रों में वहेंचायेलो छे। केटला? 23 जोड़ एटले के 23 पेर 46 रंगसूत्रों में वहेंचायेलो छे। अने ए रंगसूत्रों जे बने ए रंगसूत्रों संख्या सजीव प्रमाणे विविधता होय। मनुष्य में 23 जोड़ है, ड्रोसोफिला में 4 जोड़ है। एवं बटाका, चोखा, कूतरा, बिलाड़ा, उंदर, गाय, भैंस बधा ज सजीवों में रंगसूत्रों की संख्या में विविधता होय। हवे ए रंगसूत्रों की रचना शुं छे एने समझी लईए मित्रों। आपणे ए रंगसूत्रों की रचना में एक रंगसूत्रिका होय। ए रंगसूत्रिका ने घणी जग्याए चोपड़ी में शब्द वापर्यो छे एकल सूत्र। बीजू छे सेंट्रोमियर, जेने आपणे रंगसूत्र केंद्र बोलीशुं गुजराती में। अने त्रीजो भाग छे काइनेटोकोर। तो अहीं आपणे समझी लईए। आखी रचना मैं ड्रॉ करी छे, तमारे पण दोरवानी छे। रंगसूत्रनी रचना छे। जो आ रंगसूत्र है संपूर्ण एक रंगसूत्र है, मात्र एक ज रंगसूत्र है। आ बे छे एनी रंगसूत्रिका है, जेने एकल सूत्र कहेवाय। आ बे एटले आखी एक अने आ बीजी। आ एक, आ बे, आ त्रण, आ चार एम नहीं। आ एक अने आ बीजी। आ बे रंगसूत्रिका है, जेनुं बीजुं नाम शुं छे? एकल सूत्र। आ बंने रंगसूत्रिकाओ वच्चेना भागेथी सेंट्रोमियर वडे जोड़ायेली होय। सेंट्रो एटले सेंटर, सेंट्रोमियर जेने रंगसूत्र केंद्र कहेवाय। तो आ बंने रंगसूत्रिकाओ सेंट्रोमियर वडे जोड़ायेली होय। अने आ सेंट्रोमियर छे ने एनी आजुबाजु जमणी अने डाबी बाजु अथवा तो सेंट्रोमियरनी फरते, शुं कहूं छुं? सेंट्रोमियरनी फरते एक रकाबी जेवी रचना है। केवी छे? रकाबी जेवी रचना, जेने काइनेटोकोर कहेवाय। समझण पड़े छे मित्रों? एक रंगसूत्र सानु बने? 2 रंगसूत्रिकाओनुं। अने ए 2 रंगसूत्रिकाओ सेंट्रोमियर वडे एटले के रंगसूत्र केंद्र वडे जोड़ायेली होय। अने ए सेंट्रोमियरनी फरते रकाबी जेवी रचना छे एने काइनेटोकोर कहेवाय। अने ए रंगसूत्र में शुं आवेलुं छे? रंगसूत्र द्रव्य, बराबर, जेने आपणे कहीए छीए रंगसूत्र द्रव्य में शुं होय? डीएनए, बराबर। तो आ थई मित्रों रंगसूत्रनी रचना जे तमारे दोरवानी छे। हवे ए रंगसूत्रना सेंट्रोमियर ने स्थान ने आधारे प्रकार पड़े एने आपणे समझीए।
જો હવેનો આપણો પ્રશ્ન છે, સેન્ટ્રોમિયરના સ્થાનને આધારે રંગસૂત્રના પ્રકાર. સેન્ટ્રોમિયરના સ્થાનને આધારે રંગસૂત્રના પ્રકાર. જો આ પણ આકૃતિ પરીક્ષા લક્ષી છે, આને પણ તમારે ડ્રો કરવાની. પ્રશ્ન પૂછાય 3 માર્ક અને 4 માર્કમાં પણ પૂછાય. આકૃતિ સહિત 4 રંગસૂત્રની વ્યાખ્યા ડ્રો કરવાની, વ્યાખ્યા લખવાની અને આકૃતિ ડ્રો કરવાની. તો એ રંગસૂત્રના પ્રકાર કોને આધારે? સેન્ટ્રોમિયરના સ્થાનને આધારે. અહીંયા આકૃતિ ઉપરથી સમજો. જો અહીંયા સેન્ટ્રોમિયર મેં 4 રંગસૂત્રોમાં છે ને એક જ હરોળમાં દોર્યું છે. એના આધારે આપણને ખબર પડે કે ચારેના પ્રકાર કેમ અલગ અલગ છે, કઈ રીતે. તો જો આ સેન્ટ્રોમિયર છે, તો આ સેન્ટ્રોમિયરની આ બાજુની 2 ભુજાઓ અને આ 2 ભુજાઓ, સેન્ટ્રોમિયરની બંને બાજુ ભુજાની લંબાઈ કેવી છે? તમને શું દેખાય છે? બંને ભુજાની લંબાઈ સરખી છે. બંને ભુજા કેવી છે? સરખી છે. એટલે એને શું કહેવાય? મેટાસેન્ટ્રિક. બંને બાજુની ભુજા સરખી હોય એટલે કે સેન્ટ્રોમિયર મધ્યમાં હોય. ચલો હવે આ બીજું, બંને ભુજા સરખી હોય, સેન્ટ્રોમિયર મધ્યમાં હોય તો એને મેટાસેન્ટ્રિક કહેવાય. હવે આપણે જોઈએ સબ મેટાસેન્ટ્રિક. તો અહીંયા સેન્ટ્રોમિયર જુઓ, સેન્ટ્રોમિયરની એક બાજુની ભુજા લાંબી છે અને બીજી બાજુની ભુજા ટૂંકી છે. એક બાજુની ભુજા લાંબી છે અને બીજી બાજુની ભુજા ટૂંકી છે. આ ભુજા ચેક કરીએ અને આ ભુજા ચેક કરીએ. તો જો એને કહેવાય સબમેટાસેન્ટ્રિક. તો એની વ્યાખ્યા શું થાય? સેન્ટ્રોમિયર રંગસૂત્રના મધ્ય ભાગથી સહેજ દૂર હોય. સેન્ટ્રોમિયર મધ્ય ભાગથી સહેજ દૂર હોય એટલે એક બાજુની ભુજા સહેજ લાંબી, એક બાજુની ભુજા સહેજ લાંબી, બીજી બાજુની ભુજા સહેજ ટૂંકી. તો આ બંને ભુજાની સરખામણી કરીએ તો આ ભુજા કરતાં આ ભુજા સહેજ ટૂંકી છે અને આ ભુજા કરતાં આ ભુજા સહેજ લાંબી છે. તો એને કહેવાય સબમેટાસેન્ટ્રિક. શું બોલાય? સબમેટાસેન્ટ્રિક બોલાય. જ્યારે ત્રીજો પ્રકાર છે એક્રોસેન્ટ્રિક. એક્રોસેન્ટ્રિકમાં શું લખ્યું છે? સેન્ટ્રોમિયર રંગસૂત્રના એક છેડાથી સહેજ અંદર. જો સેન્ટ્રોમિયર એક ભુજાના એક છેડાથી સહેજ અંદર છે, સહેજ જ અંદર છે. એટલે આ ભુજા શું કહેવાય? ખૂબ જ ટૂંકી. જ્યારે આ ભુજા શું કહેવાય? ખૂબ જ લાંબી. એટલે એક બાજુની જે ભુજા છે એ ખૂબ જ ટૂંકી થઈ જાય અને બીજી બાજુની ભુજા છે એ ખૂબ લાંબી થાય. તો જો એક બાજુની ભુજા ખૂબ ટૂંકી છે, બીજી બાજુની ભુજા ખૂબ જ લાંબી છે. તો આવા રંગસૂત્રોને શું કહેવાય? એક્રોસેન્ટ્રિક. જ્યારે ચોથા પ્રકારના રંગસૂત્ર છે ટીલોસેન્ટ્રિક. તો ટીલોસેન્ટ્રિકની વ્યાખ્યા શું થશે? ટીલોસેન્ટ્રિક સેન્ટ્રોમિયર રંગસૂત્રના એક છેડે હોય અને 2 એકલ સૂત્રો એક છેડે હોય. તો જો આ ટીલોસેન્ટ્રિક. સેન્ટ્રોમિયર છે ને એક છેડે છે, જ્યારે આ 2 ભુજાઓ જે છે એ એક છેડે છે. એટલે એક છેડે ભુજાઓ છે અને બીજા છેડે સેન્ટ્રોમિયર છે. આવા રંગસૂત્રોને ટીલોસેન્ટ્રિક કહેવાય. આવા ટીલોસેન્ટ્રિક રંગસૂત્રો માનવ કોષમાં હોતા નથી. ટીલોસેન્ટ્રિક એ હ્યુમન બોડીમાં જોવા મળતા નથી. આપણે 46 જોડ છે, 23 જોડ છે ને કુલ 46 રંગસૂત્રો,
એમાં કેટલાક મેટા છે, કેટલાક સબમેટાસેન્ટ્રિક છે, કેટલાક એક્રોસેન્ટ્રિક છે, પણ ટીલોસેન્ટ્રિક હોતા નથી. ઓકે, હવે બીજી વાત એ કરવાની છે કે સેટેલાઇટ ભુજા એટલે શું? સેટેલાઇટ ભુજા એટલે કેટલાક રંગસૂત્રો ચોક્કસ જગ્યાએ અભિરંજિત દ્વિતીય રચના જેવા નાના ટુકડા દેખાય એને સેટેલાઇટ કહેવાય. કેટલાક રંગસૂત્રોમાં ચોક્કસ જગ્યાએ અભિરંજિત કરીએ ને તો દ્વિતીય રચના જોવા મળે, એને આપણે સેટેલાઇટ કહેવાય. દાખલા તરીકે હું આ એક્રોસેન્ટ્રિક છે ને એને અહીંયાથી આ કરીને બતાવું તો જો આને સેટેલાઇટ ભુજા કહેવાય. એટલે કે આ ભુજા ઉપર એક દ્વિતીય રચના જોવા મળી એટલે એને શું કહેવાય? સેટેલાઇટ. કોઈ પણ રંગસૂત્ર ઉપર, આ રંગસૂત્રો પણ હોઈ શકે, પણ કેટલાક રંગસૂત્રોની ઉપર આવી અભિરંજિત રચના જેને દ્વિતીય રચના જોવા મળે એને શું બોલાય? સેટેલાઇટ. અને એ જે ભુજા ઉપર હોય એ ભુજાને શું કહેવાય? સેટેલાઇટ ભુજા. તો મિત્રો, આ થઈ રચના. આપણે આ વિડીયોમાં શું સમજ્યા? રંગસૂત્રોની રચના અને સેન્ટ્રોમિયરના આધારે રંગસૂત્રોના પ્રકાર. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે. તો આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં એક છેલ્લી ટૂંક નોંધ પૂરી કરી અને એ વિડીયોની સાથે આપણે ચેપ્ટર નંબર 8 કમ્પ્લીટ કરીશું. બરાબર? ત્યાં સુધી સૌને જય સ્વામિનારાયણ.